Good morning, student. Welcome to the lockdown series. Now we are going to learn from Science and Technology 10th Science and Technology chapter number 3, Life Processes in Living Organism part 2. This is chapter number 3. So they have asked some question to recall the previous concept. First question is, which are the important life processes in living organism? These all life processes we have learned from 8th standard to 8th standard, in 9th standard, and even though in the 10th standard also. We have just recall what is the name of that particular processes. So answer is given here: nutrition, respiration, circulation, excretion, sensation, and respond. Respond means control and coordination. As you know that we have learned about the reflex action also. So this is control and coordination. This is the response life process. It is very important life process, etc. These are the life processes are the important in the living organism. I think you will be remind all whole concept regarding this when you heard about this word. If not, then you can just shuffle your pages of last year books, or and you can check it out what exactly the life processes. Now second question they have asked, which life process are essential for the production of energy by the body, required by the body. Now see here, life processes such as the nutrient, respiration, and circulation are required for the production of energy production for the body. Now as you know that while we taking the oxygen, the glucose get decomposed and formation of the ATP molecule, and these all ATP molecules are, now this energy has been circulated through the blood all over in the body through the oxygen also. While blood is circulating, oxygen is also with them, so circulating this energy throughout all. This was a simple concept about the life process. And these are the, and what you take the food, it should be a very nourished, it should be a very balanced diet. You can take the proper protein, vitamins, and essential nutrients from this your food. So that is the nutrition, respiration, and circulation is very important processes for the energy production, and without that energy we can't do any kind of work. So this is the second question. Now see, they have asked the third question, which are the main types of cell division and what is the difference. I think so in last chapter we have discussed a detail about the mitosis and meiosis, but for a just recall purpose I can give here just difference table of the mitosis and meiosis here. You can just read it out there. So the mitosis, it occurs only somatic cell, and I explain that their point what is the meaning of a somatic cell and the stem cell. So I think so in the chapter of the microbiology we have also discussed about in the 9th standard what is the exactly meaning of a stem cells. These are the new technique. So if they are not, so if it isn't coming into the in next chapter we will discuss about the stem cell. So somatic cells and stem cells, ज्याला आपण मूल पेशी आणि कायिक पेशी असं म्हणतो. So it occurs only germ cell. As you know that only two types of the germ cell. It in this nucleus divides once, nucleus divides twice in the process of meiosis. If you see the mitosis, the two daughter cells are formed, the four daughter cells are formed in the meiosis. In the mitosis, daughter cells form by mitotic divisions, that is the diploid, and I think so we are going to discuss the proper meaning of the diploid and haploid in this lecture. So daughter cells form by the mitotic divisions, that is the haploid. This basically, this is the overview of the mitosis and meiosis. Basically this is the cell division type. So next question, what is the role of a chromosome in a cell division? In a cell division, chromosome carries the genetic information from parent cell to daughter cell. Now you can see here, so this is the formation of a daughter cell, two daughter cell here and four daughter cell here. So while the format there, it carries the genetic information. It is the role of a chromosome in a cell division. As you know that there are the two type of basic cell division in the living organism. Now this is overall about the revision what we learn in the 8th, 9th, and 10th standard in previous chapters and previous class also. Now they have given here
We have studied the various life processes in previous classes. All those life processes, that is nutrition, respiration, excretion, sensation, respond, control and coordination, etc. are the essential to each living organism to remain alive. सजीवांमध्ये पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, त्याचबरोबर संवेदना, त्याचबरोबर प्रतिसाद, ज्याला आपण म्हणजे जाणीव होणे आणि त्याला आपण प्रतिक्रिया देणे, आणि प्रतिक्रिया देण्यासाठी आपल्या शरीरावर कंट्रोल आणि म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो की नियंत्रण आणि समन्वय असणं अतिशय आवश्यक आहे, आणि आपण तो असतो. ह्या सगळ्या ज्या लाईफ प्रोसेस असतात ह्या इसेन्शियल आहेत, आणि ह्या इसेन्शियल असल्यामुळंच एखादा ऑर्गॅनिझम किंवा सजीव हा जिवंत राहू शकतो. बिसाइड these life processes, one more life process occur in the living organism, that is reproduction. वरील तर सर्व लाईफ प्रोसेस तुम्ही पाहिलेले आहेत. या व्यतिरिक्तही एक महत्त्वाची लाईफ प्रोसेस किंवा जीवन ज्याला आपण प्रक्रिया म्हणतो, किंवा जी महत्त्वाची आवश्यक असलेली ही जी प्रक्रिया आहे ती आहे रिप्रोडक्शन, ज्याला आपण प्रजनन असं पण म्हणतो. हावेवर रिप्रोडक्शन डज नॉट हेल्प द ऑर्गॅनिझम टू रिमेन अलाइव्ह. म्हणजे असं आपण नाही म्हणू शकत की रिप्रोडक्शन हे जगण्यासाठी महत्त्वाचं आहे, पण इथं महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे, बट इट हेल्प टू मेंटेन द कंटिन्युटी ऑफ द स्पीसीज ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझम. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो, जसं समजा श्वसन हे अतिशय महत्त्वाचं आहे, तसं रिप्रोडक्शन हे जगण्यासाठी कामाचं नाही, पण तुमचं जाती सातत्य राखण्यासाठी, स्पीसीज कंटिन्युटी ऑफ द स्पीसीज, जाती सातत्य राखण्यासाठी त्या पर्टिक्युलर सजीवाचं ही प्रजनन किंवा रिप्रोडक्शन नावाची जी प्रक्रिया आहे ती अत्यंत महत्त्वाची आहे. आता याच लाईफ प्रोसेसविषयी आपल्याला या चॅप्टरमध्ये डिटेलमध्ये माहिती घ्यायची. बघा, त्यांनी इथं प्रश्न विचारला आहे, ऑब्झर्व धिस पिक्चर अँड टेल द लाईफ प्रोसेस विच यू आयडेंटिफाईड. म्हणजे तुम्ही इथं ही पूर्ण चित्र ऑब्झर्व करा आणि तुम्हाला नेमकं काय दिसते सांगा. बघा, फिगर ए आहे, बी, सी आणि डी. आता ए मध्ये काय दिले त्यांनी, अ व्हेजिटेटिव्ह प्रोपोगेशन इज शॉन ओव्हर देअर. इथं व्हेजिटेटिव्ह प्रोपोगेशन होतं. आपण या प्रत्येक शब्दाचे अर्थ पाहणार आहोत. व्हेजिटेटिव्ह प्रोपोगेशन म्हणजे काय आहे वगैरे. इथं जी बी आहे ही कोंबडी काय करते, बी हॅन इज लेईंग द एग्स. इथे हिने अंड दिलेलं आहे. सी मध्ये काय झालंय, द सी दॅट इज द जर्मिनेशन ऑफ द सीड, म्हणजे इथं बीजांकुरण होत आहे. आणि इथं डी मध्ये काय झालेलं आहे, द सेल डिव्हिजन ऑर द बायनरी फिशन. आता इथं सध्या आपण सेल डिव्हिजन हा शब्द बघू, बायनरी फिशन इट इज द प्रोसेस, आपण ती पण पुढे बघणार आहोत. बाय म्हणजे टू थोडक्यात, आणि फिशन म्हणजे जसं मी लास्ट टाइम तुम्हाला 8वीच्या चॅप्टरमध्ये सांगितलं होतं, फिशन आणि फ्युजन शब्दाचा अर्थ काय, फ्युजन एकत्र होणे, फिशन वेगळे होणे. तर इथे ही एक सेल आहे, या एक सेलपासून इथं काय झालं, 2 सेल तयार झालेले आहेत, आणि 2 सेल तयार झालेल्या असल्यामुळं इथे तुम्हाला सेल डिव्हिजन दिसते. मग ह्या सगळ्या आकृत्यांचा नेमका अर्थ काय, व्हॉट इज द कन्क्लुजन ऑफ दिस फिगर, द ऑल पिक्चर शोज द डिफरंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. नाव यू कॅन सी हिअर. इथं एक दुसरं झाड उगवलेलं आहे व्हेजिटेटिव्ह प्रोपोगेशनद्वारे. इथं अंड दिलं, याचा अर्थ इथं दुसरं लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचा जन्म घेतलेला आहे. या बी पासून एक नवीन झाड आलेलं आहे, आणि या एका सेलपासून इथं 2 सेल काय झालेले आहेत, तयार झालेले आहेत. म्हणजे इथे एक प्रकारे त्यांनी जाती सातत्य ठेवण्याचं काय केलंय, काम केलंय. सो ऑल पिक्चर शोन हिअर डिफरंट टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन. नाव व्हॉट डू यू मीन बाय द मेंटेनन्स ऑफ द स्पीसीज. म्हणजे जाती सातत्य राखणं म्हणजे नेमकं काय मग. सो मेंटेनन्स ऑफ अ स्पीसीज मीन्स अ species do successful reproduction and produce the individual of its similar. This keeps the species existing on earth. जाती सातत्य या शब्दाचा अर्थ असा आहे की एखाद्या सजीवाने प्रजनन करून त्याची पूर्ण सक्सेसफुल अशी पुढचं जी जाती आहे ती निर्माण केलेली आहे, त्याच्यासारखीच निर्माण केलेली आहे, आणि त्याने त्या सजीवाने या पृथ्वी तलावर त्याचं अस्तित्व कायम टिकवलेलं आहे, ज्याला आपण म्हणतो की जाती सातत्य. एक्झिस्टिंग म्हणजे अस्तित्वात आहे. आता तसं पाहायला गेलं तर डायनासोर ही जी स्पीसीज होती आज अर्थवर एक्झिस्ट करत नाही, म्हणजे त्यांनी त्यांचं जाती सातत्य कीप केलं नाही किंवा त्यांना असे काही प्रॉब्लेम आले. मग इथं सक्सेसफुली रिप्रोडक्शन प्रोसेस झाल्याच्या नंतर एका नवीन इंडिव्हिज्युअलला जन्म देणे, आणि त्या जन्म दिलेल्या इंडिव्हिज्युअल्सने किंवा सजीवाने या पृथ्वीवर आपलं अस्तित्व टिकून ठेवणे आणि पुढे पुन्हा कंटिन्युएशन करणे, याला आपण जाती सातत्य अगदी सोप्या भाषेत म्हणतो. बघा, whether the new organism is genetically exactly similar to earlier one that has been reproduced yet. तसं
नाहीच उत्तर आहे. कारण की आता बघा की ह्याच्यामध्ये उत्तर, आता हे इथं नो म्हणण्याचं कारण काय, इथं तुमचं कन्फ्युजन होऊ शकतं की जर ते प्रोडक्शनच्या प्रकारावर आहे, पण आपण इथं असेक्शुअल रिप्रोडक्शन हा कन्सेंट घेतल्यामुळं जेनेटिकली तो एकदम एक्झॅक्टली सिमिलर असेल असं आपल्याला म्हणता येणार नाही. आता ह्याचं नेमकं काय आहे काय नाही आपण मुद्दाहून बघू, पण इथं उत्तर माझं नो आहे. सो हू डिटरमाइन वेदर द टू ऑर्गॅनिझम्स ऑफ अ स्पीसीस विल बी एक्झॅक्टली सिमिलर नॉट, दिस इज द डिपेंडिंग अपॉन, म्हणजे हे त्याची इथं बघा, इथं मी तेच म्हणलं होतं तुम्हाला, हे कशावर डिपेंड आहे. तर माझं उत्तर नो असले कशामुळे, कारण की मी इथं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पकडलं आहे, आणि इथं हे डिपेंड कशावर आहे की तो एक्झॅक्टली सिमिलर आहे अथवा नाही, हा त्याने सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचा कोणता प्रकार त्यानं फॉलो केला आहे, असेक्शुअल आहे का सेक्शुअल आहे, याच्यावरती डिपेंड आहे. आता हे नेमके प्रकार काय आहेत आपण बघणार आहोत. म्हणजे बघा, आता तुमची क्युरियोसिटी हळूहळू वाढत चालत असेल की नेमकं हे काय होईल. सो बघा, what is the relationship between the cell division and formation of a new organism of a same species by earlier organism. म्हणजे इथं त्यांनी तर प्रश्न काय विचारलाय बघा, रिलेशनशिप बिटवीन कशा कशात विचारली, सेल डिव्हिजन अँड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गॅनिझम. हे नेमकं काय आहे, म्हणजे व्हॉट इज द रिलेशनशिप, म्हणजे पेशी विभाजनाची प्रक्रिया आणि नवीन एखाद्या सजीवाची निर्मिती यातलं रिलेशन काय आहे, कसं, ऑफ सेम स्पीसीज बाय अर्लियर एक्झिस्टिंग ऑर्गॅनिझम. थोडक्यात त्याचा हेच अर्थ आहे. आता बघा, या प्रश्नाचं उत्तर पहिले समजून घ्या. आता ह्या धड्यामध्ये म्हणजे हा मुळात धडा त्याचा प्रश्न वजा आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला समजून घेताना हे प्रश्नांचे अर्थ समजून व्यवस्थित घ्यावं लागतील. बघा, सिंगल सेल्ड ऑर्गॅनिझम कॅन रिप्रोड्यूस असेक्शुअली बाय द मायटोसिस टू फॉर्म द न्यू ऑर्गॅनिझम ऑफ अ सेम स्पीसीज. जे सजीव एकपेशी असतात ते रिप्रोडक्शन करताना असेक्शुअली रिप्रोडक्शन टाईपचा वापर करून, म्हणजे ज्याला आपण त्याच्यामध्ये मायटोसिस होतं, आणि मायटोसिस झालंय म्हणजे मायटोसिस सेल डिव्हिजनचा प्रकार आहे, म्हणजे असेक्शुअली रिप्रोडक्शन करताना मायटोसिस हा सेल डिव्हिजनचा प्रकार ते अडॉप्ट करतात आणि नवीन सजीवाला निर्मिती देतात. आता इथं केवळ एकच पॅरेंट असल्यानं, सिंगलच सेल असल्यानं तो कसा असतो, त्याच्या अर्लियर एक्झिस्टिंग ऑर्गॅनिझमशी सेम असतो. इथं नीट लक्षात घ्या. सेल डिव्हिजन हा इथं कोणतं झालंय, सेल डिव्हिजन, मायटोसिस. ठीक आहे, म्हणजे ह्या प्रश्नात तुम्हाला पहिलं घेतलं. इन केस ऑफ अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम, जे बहुपेशीय असतात, दे गो अंडरगो द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. आता ठीक आहे, इथं असेक्शुअल आलं, इथं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आलं. बघा इथं होतं काय, द नंबर ऑफ अ क्रोमोझोम इन अ पॅरेंट सेल इज रिड्यूस्ड टू हाफ बाय मिओसिस अँड ऑर्डर टू फॉर्म द गॅमेट्स. मल्टीसेल्युलरच्या केसमध्ये काय होतं की ते सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टाईपचा वापर करतात. सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचा टाईप वापर करत असल्यानं त्यांच्यामध्ये मिओसिस नावाचा सेल डिव्हिजनचा टाईप असतो, जो सेल डिव्हिजनचा टाईप पॅरेंट सेलमध्ये असलेले जे गॅमेट्स असतात, म्हणजे क्रोमोझोम्स असतात, त्याची संख्या ते काय करतात, हाफ करतात आणि इथं गॅमेट्सची निर्मिती करतात. वाक्य नीट लक्षात घ्या. सिंगल सेल काय करतात, फक्त सिंगल क्रोमोझोम जो असतो त्यांचा तो ते फक्त रिप्लिकेट करतात, म्हणजे ते त्याच्यात दुसरं कोणी पॅरेंटच नसतो आणि ते मायटोसिसचा वापर करतात आणि तो एक्झिस्टिंग ऑर्गॅनिझम सेम स्पीसीज असतो. मल्टीसेल्युलरमध्ये तसं होत नाही. आता सेक्शुअल रिप्रोडक्शनची संकल्पना बघताना इथं बघा की मेल आणि फिमेल असे दोन वेगवेगळे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स असतात आणि ज्यावेळेस हे मिओसिस अंडर प्रोसेस जातात तर गॅमेट्सची निर्मिती करतात. आता जसं तुम्ही पॅरेंट असेल किंवा मेल असेल तर त्याचे जे क्रोमोझोम्स असतात ते हाफ होतात आणि गॅमेटची निर्मिती होते. फिमेल असेल त्याचे पॅरेंटचे जे क्रोमोझोम असतात ते हाफ होतात आणि गॅमेट्सची नंतर मग फ्युजन वगैरे होतं. आता हे तयार झालेले गॅमेट्स काय होतात, द गॅमेट युनाइट ऑन अ फर्टिलायझेशन टू फॉर्म द झायगॉट. आणि मग मेल आणि फिमेल गॅमेट्स एकत्र होतात, त्यांचं फलन होतं आणि युग्मकाची म्हणजे झायगोटची निर्मिती होते. दॅट कंटेन्स द सेम क्रोमोझोम नंबर्स ॲज अ पॅरेंट. आणि मग ती नवीन झालेला जो झायगॉट असतो त्याच्यामध्ये असलेली संख्या ही कशी असते, ह्या पॅरेंट्सच्या क्रोमोझोमच्या संख्या इतकीच ती असते. मग असं इथं काय झालं की न्यू ऑर्गॅनिझम सिमिलर टू अर्लियर एक्झिस्टिंग वन म्हणजे पॅरेंटसारखा इज फॉर्मड बाय द डेव्हलपमेंट ऑफ अ झायगोट अँड झायगोट अंडरगो द सेल डिव्हिजन ऑफ अ मायटोसिस. आणि मग म्हणजे लक्षात घ्या, मिओसिसच्या प्रोसेसमुळे झायगोट तयार होतो आणि ज्यावेळेस झायगोटची निर्मिती होते म्हणजे युग्मकाची, तर सेलमध्ये काय होतं, पुन्हा मायटोसिसची प्रक्रिया होत राहते आणि मग त्या फ्युटसची काय होते, हळूहळू वाढ होते. दिस इज द सेल डिव्हिजन बेसिस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन. म्हणजे नीट लक्षात घ्या, सिंगल सेल असेल तर मिओसिस सेम एक्झिस्टिंग तुरसाका, आणि मल्टीसेलर असेल तर झायगोटच्या निर्मितीसाठी इथं मायटोसिस आणि इथं मिओसिस घेतात आणि नंतर मायटोसिसमुळे काय होतं, सेल डिव्हिजन होतं. अशा पद्धतीमध्ये तुमच्या लक्षात येईल की सेल डिव्हिजन आणि फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गॅनिझम
या दोन्ही गोष्टी एकमेकाला कशा रिलेटेड आहेत। आता जर याचं सिम्पली तुम्ही ते डायग्रामच काढायचं म्हणला तर तुम्ही सिंगल सेल, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन, मायटोसिस, सेम ॲज अ स्पीसीस, मल्टीसेल्युलर, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, मियोसिस, झायगोट फॉर्मेशन, मायटोसिस अँड प्रोडक्शन और ऑफ अ न्यू इंडिव्हिज्युअल वन, असं तुम्ही म्हणू शकता। सो दिस इज द सिम्पल आयडिया और थरोली आयडिया अबाउट द relationship between cell division and formation of a new organism. Formation of a new organism of a same species by earlier existing organism is called as a reproduction. आता हे तर आपण आत्ताच पाहिलं की नवीन स्पीसीजची निर्मिती ही पूर्वीच्या एखाद्या ऑर्गॅनिझमपासून होते, त्यालाच आपण रिप्रोडक्शन असं म्हणतो। म्हणजे कुत्र्याला कुत्र्याची पिल्ली होणे वगैरे असं म्हणू शकता। रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द व्हॅरियस इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर्स ऑफ अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम। सजीवांमधलं अतिशय महत्त्वाचं आणि ठळक असं हे एक महत्त्वाचं लक्षण म्हणजे प्रजनन हे मानलं जातं। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द व्हॅरियस रिझन रिस्पॉन्सिबल टू इव्होल्युशन ऑफ ईच स्पीसीज। आणि असं मानलं जातं की पृथ्वीच्या निर्मितीपासून जो सजीवांचा उत्क्रांतीचा एक क्रम जर आपण अभ्यासला तर उत्क्रांतीच्या क्रमामध्ये हा रिप्रोडक्शन ही जी लाईफ प्रोसेस आहे ती चांगल्या प्रकारे तिने महत्त्वाची भूमिका निभावलेली आहे। कारण की जेनेटिकली व्हॅरिएशन झाल्यामुळं स्पीसीज काय झाल्या की इथं सर्वाइव्ह करण्यासाठी सक्षम ठरल्या। इन दिस लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम रिप्रोडक्शन ऑकर्स मेनली टू मेथड्स। The two methods are asexual reproduction and sexual reproduction. मग हे सेक्शुअल रिप्रोडक्शनची जी कॉन्सेप्ट आहे म्हणजे आपण सुरुवातीला रिप्रोडक्शन हा आपण पॉईंट घेतला। रिप्रोडक्शन पॉईंट घेतल्याच्या नंतर त्यांनी जे आपल्याला काही प्रश्न विचारले प्रिव्हियस चॅप्टरच्या किंवा नॉलेजच्या आधारे, त्या नॉलेजच्या आधारावर आपण शेवटी इथं आता पोहोचलो की आपल्याला रिप्रोडक्शनमध्ये आपल्याला दोन टाईप पाहिजेत, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अँड असेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ज्याला आपण लैंगिक प्रजनन आणि अलैंगिक प्रजनन असं आपण त्याला म्हणतो।